چڑھنے کے لیے چیز موجود نہ تھی۔ ہم میں سے یہ عمر ابن عبدود آگے بڑھا اور اس نے ایک اونٹنی کا بچہ اٹھا کر ان ڈاکوؤں کو مارا اور وہ ڈاکو وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ اس کی طاقت تو پورے عرب میں مشہور ہے، اس سے لڑنا سمجھو موت کے منہ میں جانا ہے۔ اب بار بار کفار کی طرف سے للکارا جا رہا تھا کہ کوئی جوان ہے جو آ کر لڑے مجھ سے۔ رسول نے دوسری دفعہ پہنچا، کیا تم میں سے کوئی نہیں جو جا کر اس کتے کی زبان بند کرے؟ مومنات، تاریخ عرب میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلی تھی۔ واحد ایک جنگ خندق کا میدان ایسا تھا کہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی زبان سے کتے جیسے لفظ کو نکالا۔ رسول نے فرمایا میں نے اسے گالی نہیں دی، بلکہ میں تو دنیا کو بتا رہا ہوں جو بھی نبوت اور امامت کا منکر ہوگا اس کا مقام کتے کے برابر ہوگا۔ اللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا جب تیسری دفعہ رسول نے پوچھا کون ہے جو عمر ابن عبدود کی زبان کو بند کرے گا، کوئی نہ اٹھا سوائے علی کے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں۔ رسول نے فرمایا میں جانتا تھا علی کے سوا کوئی نہ جائے گا، میں تو حاجت پوری کر رہا تھا کہ کل کو کوئی شکایت نہ کرے کہ رسول نے ہم سے نہیں پوچھا۔ نبی نے علی کا بازو تھاما، اپنے حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں لے جا کر نبی نے اپنی قبا اتار کر علی کو پہنائی، علی کی قبا اتار کر خود پہنی، اپنی ابا اتار کر علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی، اپنی نالین اتار کر علی کو پہنائی، علی کی نالین خود پہنی۔ نالین پہنانے کے بعد نبی آئے ہیں باہر، حجرے سے باہر آ کر نبی نے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا۔ صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد نبی نے اپنے سر سے امامہ نبوت اتارا ہے اور علی کے سر پر رکھ دیا، علی کا امامہ ولایت اپنے سر پر سجا لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نور نبوت کون سا ہے اور شمس امامت کون سا ہے۔ نبی نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ابا قبا نالین خیمے میں تبدیل کر لی تھی تو امامہ بھی خیمے میں تبدیل کر لینا تھا۔ رسول نے کہا مجھے معلوم ہے میرے جانے کے بعد میری ابا پر لڑائی نہیں ہونی، میری نالین پر لڑائی نہیں ہونی، میرے لباس پر لڑائی نہیں ہونی، ساری لڑائی ہونی ہے اس امامے پر۔ میں علی کے سر پر اپنی دستار رکھ کے زمانے کو دکھا رہا ہوں کہ دستار مرتضیٰ کا وارث، دستار مصطفیٰ کا وارث سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی بھی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی مرتضیٰ آئے ہیں خندق کے میدان میں، مولا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اب جیسے ہی مولا میدان میں پہنچے یا ادھر سے رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص مجھے سب سے پہلے علی کے جیتنے کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دے دوں گا۔ نبی کا اعلان کرنا تھا، تمام صحابہ دوڑے، کوئی گھوڑے پہ بیٹھا، کوئی اونٹ پہ بیٹھا، کوئی کہنے لگا میری ٹانگیں بہت تیز ہیں میں پیروں پر بھاگ کر جاؤں گا۔ تمام اصحاب
भागे सिवाय सलेमान फारसी के। हर कोई चला गया, सलेमान रसूल के कदमों में बैठ गए। हजूर ने कहा सलेमान तू नहीं जाएगा, कहा कि आका मैं मैदान में नहीं जाऊंगा मगर सबसे पहले खबर मैं आपको दूंगा। सलेमान बैठ गए रसूल के कदमों में। अली पहुंच गए मैदान खंदक में। मैदान में जाकर अली ने सबसे पहले कहा कि मैं आया हूँ मोहम्मद का दीन मनवाने के लिए। हमने लोगों को मारना नहीं है, हमने मुसलमान बनाना है। सबसे पहले अली कलमे की दावत देते थे। कलमे की दावत दी। उमर कहने लगा मैं कलमा नहीं पढ़ता। उमर इब्न अब्दुवद ने कहा मैं मुसलमान नहीं होने आया, मैं तुझसे जंग करने आया हूँ, अली मुझ पर हमला कर। अली ने कहा तुझे मालूम है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। अब्दुवद कहने लगा तू अबू तालिब का बेटा है? वो अबू तालिब जिसके पास काबे की चाबियां हैं? कहने लगा हाँ मैं उसी अबू तालिब का बेटा हूँ। कहा कि फिर मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। अली ने फरमाया क्यों, तू मुझसे क्यों नहीं लड़ेगा? कहने लगा मैं अबू तालिब के बारे में जानता हूँ, वो बहुत बड़ा सरदार था, काबे का मतवल्ली था, इज्जतदार खानदान से। अगर तू तालिब का बेटा है तो मैं तुझसे जंग नहीं करूंगा। अली ने फरमाया लेकिन मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा या कलमा पढ़ या अली से जंग कर। या अल्लाह अरे नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, अरे नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का। सबने मिलके नारा मारना है, चेहरे बताएंगे क्या लाली है कौन का। तवज्जो है तमाम मोमिनात की। जंगे खंदक के मैदान में अली ने कहा कि आ मुझसे जंग कर। मोमिनात मौला के बारे में मशहूर है कि हर जंग में अली घोड़े से उतर कर लड़ते थे। अपना घोड़ा मैदान में खड़ा करके जमीन पर आकर लड़ते थे। मौला ने कहा अब्दुवद घोड़े की जीन को छोड़ और जमीन पर आ, मुझे अली से लड़। क्यों? जो ऐसा होता था कि घोड़े पर सवार मौजूद अगर जंग से थक के घबरा जाता था तो वो घोड़े पर भाग जाता था। अली मैदान में खड़ा होके बताता रहा मैं फर्रार का बेटा नहीं कर्रार का बेटा हूँ। खुदा माने नबी सबसे बड़ा अली अली, खुदा माने नबी सबसे बड़ा अली अली। मेरा आका मेरा मालिक मेरा काबा मेरा किबला अली अली, अली जा कोई नहीं नारा हैदरी। मोहम्मद अरे मोहम्मद पे बुलंद से बुलंद जब अब्दुवद घोड़े से उतरकर मौला के सामने आया, कहने लगा सबसे पहले मौला ने कलमे की दावत दी। मौला ने कहा कि मुसलमान हो जा। तवज्जो रखिएगा मोमिनात, जब कलमे की दावत दी मगर अब्दुवद ने कहा मैं तुझसे लड़ने आया हूँ, कलमा पढ़ने नहीं आया, मैं इस्लाम की दावत को कबूल नहीं करता। उस वक़्त मौला ने तलवार नयाम से बाहर निकाली और तलवार भी वो जो जुल्फ़कार हैदर है। मोमिनात मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब भी अली जुल्फ़कार निकालते थे तो अल्लाह आसमान से फरिश्ते नाजिल करता था कि अली के हर वार के नीचे फरिश्ते का एक पर मौजूद होता था कि कहीं ऐसा ना हो अली का वार जमीन पर लग जाए और जमीन दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए। मैदान खंदक में
علی نے تلوار کو چلانا شروع کیا. جب مولا نے تلوار چلائی اس وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. میں کہتی ہوں کتابیں لکھتی ہیں جنگ خندق میں مولا نے 70 وار کیے ہیں اپنی تلوار کے. 70 وار کیے مگر ابھی تک کوئی آیت نہیں آئی. مگر ایک وار ایسا ہوا ہے ذوالفقار کا جس وار کو ثقلین کی عبادت سے افضل کہا گیا ہے. توجہ ہے مومنات کی. ایک ضربت ایک وار ایسا کیا ہے. وہ کون سا وار تھا؟ جب تمام کفار کو مولا مار چکے اور فقط ایک عمر ابن عبدود بچ گیا تو مولا نے اس سے لڑائی کی. لڑائی کرنے کے بعد مولا نے اسے گرایا. گرانے کے بعد مولا اس کے سینے پر بیٹھے مگر اس ملعون نے مولا سے گستاخی کی. مولا کی شان میں کچھ الفاظ کہے, گستاخانہ بات کی. اب جیسے ہی اس نے مولا سے گستاخی کی مولا اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو. اٹھ کر مولا نے چہل قدمی شروع کر دی. لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے عبدود کو گرایا, اس کے سینے پر بیٹھے, اس کے گلے پر تلوار رکھ دی مگر تلوار نہیں چلائی, کیا وجہ تھی اس کی؟ اس وقت امام نے فرمایا علی کی تلوار جب بھی اٹھی ہے دشمن رسول کے لیے اٹھی ہے. کبھی بھی علی نے اپنی دشمنی میں تلوار نہیں چلائی. اس نے میری شان میں گستاخی کی. میں کھڑا اس لیے ہو گیا کہ کل کو تاریخ یہ نہ لکھے علی نے اپنی گستاخی کا بدلہ لیا ہے. وہ تلوار جو اللہ نے اسلام کے لیے بھیجی تھی علی نے اپنے مطلب کے لیے چلائی ہے. اس وقت کہا گیا الذی ضربتہ فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ضربت کا ایک وار عبادت ثقلین سے افضل ہے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے تمام مومنات کی. خندق کے میدان میں چلائی گئی وہ ایک ضربت, وہ ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب جیسے ہی علی نے عمر ابن عبدود کا سر تن سے جدا کر دیا اسی وقت جو تمام دیکھنے والے تھے وہ دوڑے رسول کی طرف. کیوں دوڑے؟ جو جنت کا لالچ دوڑا رہا تھا. رسول نے اعلان جو کیا تھا جو سب سے پہلے علی کے جیتنے کی خبر مجھے آ کر سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دے دوں گا. اب جیسے ہی عبدود کا سر تن سے جدا ہوا تمام اصحاب رسول کی طرف دوڑے ہیں. رسول کی طرف دوڑتے گئے اور آگے سب سے پہلے ایک نے کہا یا رسول اللہ یا علی نے جنگ فتح کر لی ہے. رسول نے کہا میں جانتا ہوں. پھر دوسرے نے کہا یا رسول اللہ علی نے عمر ابن عبدود کو مار دیا ہے. رسول فرماتے ہیں میں جانتا ہوں. تیسرے نے بھی کہا, چوتھے نے بھی کہا علی جیت گئے. رسول کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں. ابھی تک کسی کو جنت کی بشارت نہیں ملی. مومنات ہر کوئی کہتا ہے رسول اللہ پہلے میں نے بتایا, رسول اللہ پہلے میں نے بتایا, مجھے جنت کی بشارت دیجئے. رسول نے فرمایا سب سے پہلے علی کے جیتنے کی خبر مجھے سلمان فارسی نے دی ہے. صحابہ حیران ہو کر کہتے ہیں اے سلمان تو میدان میں گیا ہی نہیں, تو نے دیکھا ہی نہیں, تجھے کیسے پتا چلا کہ علی جیت گئے ہیں؟ فرمایا جب تم بھاگتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھے پتا چل رہا تھا کہ جب جنگ سے بھاگا جاتا ہے تو چہرے اور ہوتے ہیں لیکن جب خوشی کی خبر لے کر بھاگا جاتا ہے چہرے کے تاثر اور ہوتے ہیں.
मोमिनात इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्ली अला मुहम्मद। छठे बादशाह इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स हुसैन इब्ने अली के जिक्र में बैठकर अपनी आंखों से फकत एक आंसू बहाता है, या अगर तुम्हें आंसू नहीं आते तो कोई बात नहीं, फकत रोने वाली शक्ल भी बना लेता है, उसकी जन्नत की जमानत हम आले मोहम्मद देते हैं। आज 2 मुहर्रम का दिन हो गया। 28 रजब को जो काफिला चला था सैयदों का, वो आज मैदान करबला में पहुंच गया है। 2 मुहर्रम के दिन आज एक जंगल आबाद हो रहा है और मदीना उजड़ रहा है। 28 रजब को जब मौला हुसैन घर से चले थे तो बड़ी बड़ी कीमती चीजें हुसैन साथ लेकर चले। तारीख बताती है कि बहुत सी हस्तियों को रसूल खुद अपने साथ लेकर नहीं गए। जनाब उम्मे सलमा वो वफादार नानी है जो मौला हुसैन के दोनों हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। कभी मौला का एक हाथ चूमती थी, कभी दूसरा हाथ चूम कर बीबी कहती थी, हुसैन तेरे मेरे हैं 2 रिश्ते, दुनिया के रिश्ते में मैं तेरी नानी हूँ, शरीयत के रिश्ते में तू मेरा इमाम है। अगर मेरा इमाम ना होता दरवाजा बंद करके खड़ी हो जाती, लेकिन हुसैन तुझे कभी घर से निकलने ना देती। मेरा हुसैन दुनिया जमीन पर कहीं भी चले जाना, मगर जमीने इराक पर ना जाना। कहा नानी इराक क्यों ना जाऊं? फरमाया हुसैन जब तुम छोटे थे तो आधी आधी रात को रसूल अल्लाह उठकर रोया करते थे और रो रो कर कहते थे हाय इराक, हाय इराक। मैं पूछती थी या रसूल अल्लाह इराक का नाम लेकर क्यों रोते हैं? रसूल फरमाते थे उम्मे सलमा इराक वो जमीन है जहां मेरे बच्चे को 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़िबा किया जाएगा। हुसैन कहीं भी चले जाना, इराक ना जाना। हुसैन माथा चूम के कहते हैं नानी इतने सच्चे नबी की बात गलत कैसे हो सकती है? बीबी उम्मे सलमा कहती है हुसैन मुझे साथ ले जा। हुसैन कहते हैं नहीं बीबी आप साथ जाने की बात न करें। कहा क्यों? फरमाया अगर आपको मैदान में ले जाऊंगा मुझ में और जमल वालों में क्या फर्क रह जाएगा? जमल वाले भी तख्त की खातिर नबी का हरम मैदान में ले आए थे, लोग कहेंगे हुसैन भी नबी का हरम मैदान में ले आए। बीबी उम्मुल बनीन सामने खड़ी होकर कहती है बेटा हुसैन घर से बाहर ना निकलो। कहा अम्मा क्यों ना बाहर जाऊं? फरमाया हुसैन जब तुम्हारे नाना को जरबत लगी थी ना, जब तुम्हारे बाबा अली को जरबत लगी थी उस वक्त आधी आधी रात को जिन्नों के रोने की आवाज आती थी। जब हसन मुज्तबा को जहर मिली तो रात के वक्त जिन्नों के रोने की आवाज आती थी। हुसैन आज 3रा दिन है मैं जिन्नों के रोने की आवाज सुन रही हूँ। मौला हुसैन कहते हैं अम्मा फिक्र न कर। कहा बेटा एक दफा इजाजत दे मैं अब्बास को अपने साथ ले जाऊं। बीबी उम्मुल बनीन अब्बास का बाजू पकड़कर कब्र नबी पर लेकर आई है। तारीख बताती है उम्मुल बनीन ने अब्बास को कहा कि एक हाथ कब्र नबी पर रखो। अब्बास ने दायां हाथ नबी की कब्र पर रखा। बीबी कहती है ये किसकी कब्र है? अब्बास कहते हैं कौनैन के नबी की कब्र है। कहा कि मैं तेरी क्या लगती हूँ? अब्बास कहते हैं तू मेरी माँ है। कहा माँ समझकर नहीं अली का हरम समझकर दूसरा हाथ मेरे सर पे रख और वादा कर जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे ज़ैनब की चादर महफूज रहेगी। अब्बास ने माँ से वादा किया। 28 रजब का वो दिन था कि इस दिन से पहले सैयदों का घर आबाद था। मोमिनात 28 रजब के दिन मेरा आका हुसैन जवान था। जवानी की होती है 3 निशानियां। सर के बाल स्याह होते हैं, आंखों की नजर तेज होती है, कमर सीधी होती है। 28 रजब को हुसैन के सर के बाल काले थे, निगाह तेज थी, कमर सीधी थी। ये तो ना होता 10
10ਵੀं کا दिन ایک दिन نے حسین کو بوڑھا کر دیا 10 محرم کے دن عباس کے لاشے پر حسین کی کمر جھک گئی اکبر کو برچھی لگی حسین کی سر آنکھوں کی نظر چلی گئی یاسر کو تیر لگا مومنات مولا کے سارے بال سفید اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ سیدوں کے رونے کے دن شروع ہو گئے ہیں مومنات 2 محرم کربلا میں ڈیرے لگا لیے سیدوں نے عباس پوچھ رہے ہیں مولا خیمے کہاں لگاؤں زینب کہتی ہے وہاں خیمے لگا جا میرا حسین راضی ہو دریا کے کنارے خیمے لگائے گئے مومنات جب خیمے لگائے گئے ہیں نا اس کے بعد مولا حسین نے آ کر بتایا 28 رجب کو جب بیویاں گھر سے نکلنے لگی تھی جب تیاری ہوئی تھی گھر سے نکلنے کی تو کیسے تیاری ہوئی ہوگی عباس جیسا جرار ہے جو تیاریاں کر رہا ہے مومنات حضرت عباس نے گھر کی حویلی کے دروازے سے لے کر میدان کے صحرا تک کالی کناتیں لگوائی کوئی بچہ بھی مدینے کی گلی میں نہیں آ سکتا کیوں جو آج اس نے گھر سے باہر آنا ہے جو جسے کبھی چاند نے بھی نہ دیکھا تھا بی بی اس رات کو ماں کی قبر پر جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا تھا مومنات عباس نے پردے لگوائے تمام ہاشمیوں نے تیاریاں شروع کی 28 رجب کو گھر سے نکلنے کا وقت آیا عباس نے کہا آقا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے پورے مدینے کے غازی عباس نے 9 چکر لگائے گھوڑے پر بیٹھ کر مولا نے 9 چکر لگائے جو کوئی بھی مرد گھر سے باہر نہ نکلے اور چکر بھی لگاتا تھا اور کہتا بھی جاتا تھا آل حجاب آل حجاب یہاں تک کہ عباس آسمان کا رخ کر کے کہتے تھے آل حجاب تو بھی پردہ کر جا آج اس نے گھر سے باہر آنا ہے جسے کبھی بھائیوں نے نہیں دیکھا اجرک من اللہ اجرک من السیدہ مومنات جب کناتیں لگ گئی نا تمام بیبیاں گھر سے باہر آنے لگی مومنات جیسے جیسے بی بی آتی اس کا وارث اسے سوال کرواتا بی بی لیلا آئی علی اکبر نے بازو تھاما بی بی ام کلثوم آئی عباس نے بازو تھاما فروا آئی قاسم نے بازو تھام کے سوال کیا سب سے آخر میں مسجود حجاب زینب عالیہ باہر آئی ہے مومنات جب اونٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے اونٹ کو زمین پر بٹھایا جاتا ہے زمین پر بٹھانے کے بعد بھی اونٹ کا قد اتنا اونچا ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں پیر رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے مومنات زینب کی الماری کے پاس عباس ایسے جھک گئے جیسے نمازی سجدے میں جاتا ہے بی بی میری پشت پر اپنا پیر رکھ اور سوار ہو جا مومنات جیسے ہی عالیہ سوار ہوئی حسین نے یاسین کی تلاوت کی اکبر نے بازو تھاما حسن کی طرف سے قاسم نے بازو تھاما جب بی بی سوار ہوئی تمام ہاشمی گھوڑوں پر بیٹھ گئے حسین کا گھوڑا دائیں آ گیا عباس کا گھوڑا بائیں آ گیا اکبر کا گھوڑا سامنے آ گیا سجاد کا گھوڑا پیچھے آ گیا زینب کے گھوڑے کا زینب کی الماری کا طواف بھی کرتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے آل حجاب آل حجاب مومنات یہ تو تھی 28 رجب بہنوں کے لیے بھائی زندہ تھے اور وہ تھی 11 محرم زینب کے ساتھ سے چادر چھینی گئی زینب کو ہتھکڑیاں پہنا کر بغیر پلانے اونٹ پر سوار کرایا گیا زینب میدان کا رخ کر کے کہتی تھی عباس آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون
हुई आंखों से दुआ मांगे। परवरदिगार आलम इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा, हम सबको आखिरी यूसुफ ज़हरा का दीदार नसीब फरमा, हम सबका शुमार मौला के नौकरों चाकरों में फरमा। परवरदिगार आलम मरने से पहले वो दिन नसीब फरमा जब सैयदों का बंद घर फिर से खुल जाए, ज़हरा की हवेली पर लगे ताले मेरा 12वां इमाम आकर खोले। सुगरा जैसी बहन जो भाई के इंतजार में बैठी है ना, मोमिनात हमारे लिए दिन बहुत आसानी से गुजर रहे हैं। कल यकम गुजर गई, आज 2 हो गई, कल 3 हो जाएगी, लेकिन मोमिनात उस बहन के दिल से पूछे जो एक एक लम्हा गिन कर गुजार रही है। अकबर तेरे 7वीं के वादे थे, 10वीं का दिन ढल गया। अकबर वादा करके गया था मैं तुझे लेने जरूर आऊंगा। उस बहन के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो एक एक लम्हा अपनी बहन के अपने भाई के इंतजार में गुजार रही है। मोमिनात दुआ मांगे मौला वो दिन जल्दी लेकर आए, सुगरा के दिल की हसरत पूरी हो जाए, सुगरा अपने भाई के सेहरे बांधे। बिलखसूस परवरदिगार आलम इस मोमिना को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, जितने मोमिन मोमिनात बीमार हैं तमाम को शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। जो मोमिन मोमिनात बे औलाद हैं जिक्र हुसैन का सदका परवरदिगार आलम तमाम को औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार आलम बीमार करबला की बीमारी का वास्ता इस मोमना की शोहर को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। परवरदिगार आलम इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन परेशान हाल है, मुश्किल कुशाए कायनात का वास्ता तमाम की मुश्किलें हल फरमा। मालिक अल्लाह इस मजलिस पाक से कोई खाली हाथ वापस न जाए। जिक्र हुसैन का सदका अपना पराया जो भी दामन फैला कर हुसैन की मजलिस में आता है, पाक सैयदा ज़हरा तमाम की झोलियां भर कर इन्हें वापस भेजे। परवरदिगार आलम इस पाक जिक्र को खर्च अखराजात बानिय मजलिस की ये मेहनत पाक सैयदा ज़हरा अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस इस बात का यकीन है कि जो मोमिन इस दुनिया से चले जाते हैं यकीनन वो जिक्र हुसैन में मौजूद होते हैं। परवरदिगार आलम इस मजलिस पाक का सवाब बड़ी अम्मी की रूह को पहुँचा। मालिक अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनके दर्जात मजीद बुलंद अता फरमा। जितनी भी मुश्किल परेशानियाँ इस घर पर है परवरदिगार आलम तमाम दूर फरमा। मुश्किल दौर में हर शरीफ की इज्जत को महफूज रखना। लाख दुआओं की एक दुआ मालिक अल्लाह मरने से पहले दीदारे करबला नसीब फरमा, मरने से पहले 12 और 14 की ज़वारी नसीब फरमा। मालिक अल्लाह ज़िंदगी में वो दिन ज़रूर दिखा, कूफा और शाम के वो बाजार और दरबार ज़रूर देखें जहाँ अली और बतूल की बेटियाँ बैठ कर चलती रहें। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम आखिरी यूसुफ ज़हरा का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा, हम सब का शुमार मौला के नौकरों चाकरों में फरमा। मिलकर बुलंदर सलावत मातम हुसैन अलैहिस्सलाम।